Employee ఉండేటప్పుడు one of the things that we always realize is we get one-time credit in our bank account monthly. Okay, this film is all about too many credits, and too many credits comes with a risk. But at the same time, one announcement: AHA Gold customer ki we are giving 48 hours before access. So tomorrow midnight we will be crediting this movie to AHA Gold customers. They can start watching the movie 48 hours before, and that starts with Zebra. So I think all the best. I think we are wishing all the best to each other. It's family movies, and I think I is known for family content. All genre, all consumers can enjoy this movie. Thank you. Thank you, Abhi. So now I call upon the cast of the movie. Ushasri garu, please come on to the dais. Ushasri garu. 2 minutes. Okay. So Ushasri garu, I think రాజు ఉన్నట్టున్నారు. ఒక 2 minutes టైం పట్టేట్టుంది. సో ఈలోపు సుమన్ గారిని స్టేజీకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. సో తన ఒపీనియన్ సినిమా గురించి. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడ వచ్చిన మీడియాకి, ఆహా టీమ్ మెంబర్స్కి, అండ్ మా హీరో సత్యదేవ్ గారికి, ప్రొడ్యూసర్ చంద్ర గారికి, and many others who was attended here. Actually, it's a very proud journey. We started as we joined this film with Padmaja Films, and then we presented this film Bhuvaneshwari Pictures, and we distributed this film so very successfully, from production to presenting this film and distributing this film in various languages like Telugu, Kannada, Tamil, and Hindi. So we got the numbers which we expected, and those are very surprising in different regions like Telugu, Tamil, and Kannada, and especially Tamil. Like we concentrated on Telugu and Kannada, and Tamil we just, since Satyara sir is there, Priya Bhavani Shankar is there, and our collaborating producers, Old Town Pictures from Chennai, so it's their motherland, so we released there, and it was very, very, very surprising numbers in Tamil, and at the same time Telugu. So previously, like everyone knows that how Satya is big in OTT compared to, like, you take any star. Okay, when you go to OTT, he is a star. The streaming counts and views and subscribers. So he is there, like he is there everywhere, like from AHA to Netflix, Amazon, ZEE5, Sony Live, Star. You take any OTT platform, he is there. Now he is coming with Zebra to rule the AHA OTT thing, and thank you AHA team, and streaming this thing, gold thing. 2 days earlier you were streaming this gold thing, and definitely the subscription base which you have is huge in Telugu and Tamil. That is going to be maintained, and he will like bring you few more subscribers who is addicted to Netflix and Amazon. They are going to come, and Zebra will put you AHA in a different mode. That like AHA means nowadays they are doing like some mass films and some films which is available, but this is very, very classic film, which is like both for our producers also, for our actors also, for AHA also. It's like a mutual benefit.
And with this, you're going to acquire some more films, and we made already one more film ready. In our association, going to continue with our hero Satyadev sir and our Bhuvaneshwari Pictures and Padmaja Films, and very soon we are going to give one more news announcement of a new film with like this is very like a classy film, and we are going to give very massive film to theatre audience and OTT audience. So be ready. Thank you very much, and thank you all. సుమన్ గారు. సో ఇప్పుడు మూవీ క్యాస్ట్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్, తన క్యారెక్టర్ గురించే మొత్తం సినిమా అంతా స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ లాస్ట్ వరకు రివ్యూ కాదు, చాలా సీరియస్ గా అందరికి భయపెడుతుంది. సో ఉషశ్రీ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఉషశ్రీ. నేను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా చాలా మూవీస్ చేశాను. బట్ ఓవర్ ద పీరియడ్ జీబ్రా నాకు మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చింది, మంచి అప్లాస్ని తీసుకొచ్చి పెట్టింది, మంచి అప్రిసియేషన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టింది. ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈశ్వర్ సార్ నన్ను నమ్మినందుకు, జెన్నిఫర్గా నన్ను నమ్మినందుకు, అండ్ ప్రకాష్ గారు అండ్ మై హోల్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నన్ను ప్రతిసారి సపోర్ట్ చేస్తూ ఎక్కడ డౌన్ ఫాల్ అవ్వకుండా చియర్ అప్ చేస్తూ నాకు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఓల్డ్ టౌన్ పిక్చర్స్, దినేష్ గారు, బాలసుందరం గారు అండ్ ఎస్ఎన్ రెడ్డి సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఆహా, మా జీబ్రా ఆహాలో రిలీజ్ అవుతుంది 20th. అండ్ థియేటర్స్లో మిస్ అయిన వాళ్ళు ఆహాలో మిస్ అవ్వకండి. ప్లీజ్ మా మూవీని చూడండి, మీరు చాలా థ్రిల్ ఫీల్ అవుతారు. ఇట్స్ టోటలీ స్ట్రెస్ బస్టర్ మూవీ. అండ్ ఫైనలీ Satya sir, it was great working with you. You were so supportive as a co-star. Thank you so much for making me comfortable. And sorry, actually later వచ్చాను, అందుకే నేను చాలా ప్రిపేర్ అయ్యాను కానీ చాలా టెన్షన్ అనిపించేసాను స్టేజ్ మీదకి. ఓకే, I would like to thank ఆహా టీమ్కి నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు, నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఉషశ్రీ గారు. సో మనకు సత్య గారి గురించి పరిచయం అక్కర్లేదు. సో ఈరోజు హీరో ఆఫ్ ద ఈవెంట్ ప్లస్ హీరో ఆఫ్ మూవీ, అండ్ మనకు ఆల్రెడీ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లోనే మనతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. బట్ ఈరోజు సత్య గారి అసోసియేషన్ విత్ ఆహా అండ్ ఆహాలో రిలీజ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 వీక్ నుంచి మేము దాని బస్ కూడా స్టార్ట్ చేసాము సోషల్ మీడియాలో. సో సత్య గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్. నమస్తే అండి అందరికీ. థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ వచ్చినందుకు. అంటే సో ఈ ప్రెస్ ఈవెంట్ చాలా అన్యూజువల్గా అనిపించింది. అంటే నేను ప్రెస్ శ్రీనివాస్ గారిని అడిగాను ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు కూడా, మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్వైర్డ్ ఫిల్మ్స్కి ఎప్పుడైనా ప్రెస్ మీట్ చేశారా, ఇదే ఫస్ట్ టైం అంటే ఆయన ఏదో చెప్పారు, ఇది ఫస్ట్ టైం ఒక ఎక్వైర్డ్ ఫిల్మ్కి ప్రెస్ మీట్, అంటే ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో వస్తున్నప్పుడు కూడా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మనం చెప్పాలి ఇది అని వాళ్ళు ఆలోచించడం కానీ, దీన్ని అరేంజ్ చేయడం కానీ నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. అంటే సినిమా పట్ల వాళ్ళంత నమ్మకం ఉంది. అంటే ఎస్, థియేటర్లో అంత బాడింది అండ్ వీ వాంట్ ఎవరైతే థియేటర్లో మిస్ అయిన వాళ్ళకి ఆహా ప్లాట్ఫామ్లో ఇంకా చూపించడానికి, అంటే ఇలా అవసరం లేదు, జస్ట్ పోస్ట్ వేస్తే సరిపోతుంది, యూజువలీ ప్లాట్ఫామ్లో వస్తుందని చెప్పి. బట్ ఒక ప్రెస్ మీట్ పిలిచి, ప్రెస్ని పిలిపించి, మీడియాని పిలిచి ఈ విషయాన్ని ఇంకా కృషి చేయాలనే ఉద్దేశంతో, ఇంకా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చేస్తున్నందుకు శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ. చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. ఎందుకంటే యూజువలీ ఇలా ఎప్పుడు ఒక ఎక్వైర్డ్ ఫిల్మ్స్కి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో వస్తున్నప్పుడు ప్రెస్ మీట్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు, ఫస్ట్ టైం వస్తున్నాను అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. అండ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ నేను ఈ సినిమా గురించి లాస్ట్ 1 month నుంచి మీరు నన్ను చూస్తానే ఉన్నారు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ నేను మొత్తం అంటే ఏదో ఓపెన్ చేస్తే అందులో ఉన్నట్టు చేశాను దీనికి ప్రమోషన్. సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది అండ్ మీరు అందరూ నాకు ఫస్ట్ థియేటర్ ఇచ్చారు.
అండ్ ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ ఆన్ November 12th. ఫస్ట్ టైం చిరంజీవి గారు అన్నయ్య వచ్చి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మాకు చీఫ్ గెస్ట్ కింద వచ్చి సినిమాని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఆయన అన్నట్టు ఆయన బొమ్మ సూపర్ హిట్ అని రాసినప్పటి నుంచి నిజంగా ఎవ్రీడే దాని ఇంపాక్ట్ ని చూసాము. సినిమా తాలూకు సక్సెస్, ఫిల్మ్ సక్సెస్ అయితే ఎంత అందులో చేసిన యాక్టర్స్ కానీ టెక్నీషియన్ కానీ హెల్ప్ అవుతుంది అనేది ఆర్ లేకపోతే అది ఇచ్చే ఒక కిక్ ఏంటనేది నేను ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. అండ్ దాని నుంచి చాలా పోస్టులు పెట్టాను, థ్యాంక్ యూ నోట్స్ పెట్టాను. ఐఎమ్ రియల్లీ ఫార్చునేట్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ జీబ్రా ఆనెస్ట్గా. ఎందుకంటే నాకు ఈశ్వర్ కార్తిక్ ఫస్ట్ ఈశ్వర్ కార్తిక్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ అలాగే మా రెడ్డి అన్న ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు, ఎస్ఎన్ రెడ్డి అన్న లేకపోతే ఈ ఫిల్మ్ నిజంగా లేదు. అది నేను చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ మనం మళ్ళీ ఒకసారి నాకు ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చినప్పుడల్లా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ గురించి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తప్పలేదు అనిపిస్తుంది. సో ఎస్ఎన్ రెడ్డి అన్న మా ప్రొడ్యూసర్ కరెక్ట్గా సినిమా ఏదో కొంచెం చిన్న ఒక ట్రబుల్డ్ వాటర్స్లో వెళ్తున్నప్పుడు అది పికప్ చేసి వెంటనే దానికి సరిపడా ఏదైతే అది వెనకాడకుండా ముందుకు పెట్టి దాని సినిమాని ఈరోజు November 22nd సినిమా మనందరం ముందుకు వచ్చిందంటే దానికి మెయిన్ రీజన్ ఎస్ఎన్ రెడ్డి అన్న. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న. మర్చిపోలేదు. అండ్ అలాగే లాక్డ్ అనే వెబ్ సిరీస్ తో 2020లో నేను ఫస్ట్ టైం ప్రీమియర్ అయింది ఆహాలో లాక్డ్. అది అప్పుడు లాక్డ్ ఆహాలో సూపర్ హిట్ సిరీస్. అంటే ఇన్ఫాక్ట్ అప్పుడు సిరీస్ కూడా ఏమి అంత ఎక్కువ ఎవరు చేస్తున్న టైం కాదు అది. నేను దానికి ముందు గాడ్స్ ఆఫ్ ధర్మపురి అని ఒకటి చేశాను, దాని తర్వాత లాక్ చేశాను. ఈ రెండు సూపర్ హిట్ సిరీస్. అండ్ ఆహాతో నాకు అసోసియేషన్ అప్పుడు కూడా అంతే సూపర్ ఉండేది. అండ్ ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ ఆ టైంలో ఇన్ఫాక్ట్ యాదృచ్ఛికంగా అది నాకు లాక్డ్, అదేమో లాక్డౌన్లో వచ్చింది అప్పుడు కరెక్ట్గా 2020 లాక్డౌన్లో. Yeah, I got an award for that. Bunny గారు ఇచ్చారు. So it's like a full circle లా అనిపిస్తుంది నాకు మళ్ళీ నా సినిమా జీబ్రా ఆహాలో రావడం. అండ్ అటు ఇంకో విషయం 18th and 19th ప్రీమియర్ యాక్సెస్, అంటే వితౌట్ లైక్ ఫుల్ యాక్సెస్ 20th నుంచి వస్తుంది. బట్ 18th 19th గోల్డ్ యాక్సెస్ 18th and 19th ఎక్స్క్లూజివ్ యాక్సెస్ 18th and 19th యాడ్ ఫ్రీ యాక్సెస్. సో ఐ థింక్ అది కూడా మీరు 2 days ముందే ఇవ్వడం జీబ్రాకి, దట్ షోస్ యువర్ what you call the belief that you have on Zebra. Thank you very much. And దానికి రెడ్డి అన్న వెంటనే ఒప్పుకోవడం నిజంగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. డెఫినెట్లీ ఆహాలో నాకు ఇది శ్రీనివాస్ గారు లైక్ మా బ్రదర్ అని ఆల్వేస్ అని అంటూ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు లైక్ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ అప్. అండ్ మీరు అన్నట్టు మన అసోసియేషన్ ఇక్కడి నుంచి ఇంకా ముందరికి వెళ్ళి ఎన్నో సినిమాలు రావాలి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ us a platform to showcase to more people. Really looking forward for more collaborations. అండ్ అలాగే నాకు అన్నట్టు ఈశ్వర్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఆబ్వియస్లీ ఈరోజు అంటే ఎవరికాళ్ళు ఇండివిజువల్గా కొంచెం ఇరుక్కొని ఉన్నారు. బట్ స్టిల్ దే ఆల్ హ్యాపీ దే సెండింగ్ ద విషెస్ త్రూ వీడియో బైట్స్ అండ్ ఆల్. మా టీం అంతా కూడా ఆహాకి నిజంగా దే ఆల్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఫర్ గివింగ్ us this platform to showcase to more people. అలాగే మీకు టీం ప్రవీణ్ థ్యాంక్ యూ. వి మీన్ లాస్ట్ 3-4 days నుంచి మనం ఏదో ఒకటి డిఫరెంట్ యాక్ట్ మేఘ్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే I met you and the marketing team, thank you so much for being here. Please do watch Zebra. And నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పేది ఏంటంటే ఈ వైబ్ నాకు లాస్ట్ టైం కూడా నేను చెప్పినట్టు బస్ మాస్టర్ అప్పుడు ఈ వైబ్ ఉండింది నాకు. అది చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుందని మేము అందరం అనుకున్నాం, కానీ ఆల్రెడీ చాలా సందర్భాలు చెప్పడం జరిగింది. బట్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని క్రేజీగా చూశారు. నా బిలీఫ్ ఏంటంటే దానికి 2-3 times ఎక్కువ ఈ సినిమాని అంతే యాక్సెస్ దొరుకుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను మన ఆహా ప్లాట్ఫామ్లో. సో యా దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు షూట్ అదేముందా అలాంటిది ఇవ్వండి. ప్రొడ్యూసర్ గారు ఏదో సర్ప్రైజ్ అని చెప్పారు ఇందాక, మీకు వచ్చిన తర్వాత ఇస్తా అని చెప్పారు అన్నారండి. సర్ప్రైజ్ మాకు కూడా చెప్పండి. కాదు అది ఏంటో చెప్పనివ్వండి ముందు అయిపోయింది కాదు.
సార్ ఏంటి సార్ ఇవన్నీ ఏవో వాచ్ పట్టుకొచ్చారు గాగుల్స్ ఉన్నాయి స్పైడర్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయండి. మా మూవీలో గోల్డేనా సార్ ఇది? గోల్డేనా అండి? Oh my God. అసలు తెలియదు నాకు. ప్రొడ్యూసర్ గారు మీరు తీసుకొచ్చండి ఇవి? సరే చెప్పండి. ఆనంద రాబోతుంది కాబట్టి ఈ మూవీలో మనకు 20th వస్తుంది సార్ మూవీ. దీనికి విన్నర్గా ఓకే, సో కాంటెస్ట్ రన్ చేసి విన్నర్ చేయమంటున్నారా? విన్నర్కి ఒక ఐటమ్ చేద్దామని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో ఇది ఆహాలో కాంటెస్ట్ రన్ చేసి విన్నర్స్కి ఇవ్వమని చెప్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్ గారు. సో ఓకే. ఇప్పుడు ఆహాలో వీటన్నిటికీ ఒక కాంటెస్ట్ లాగా రన్ చేసి దాంట్లో విన్నర్స్ లక్కీ విన్నర్స్ సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వమని చెప్పి చెప్పారు. మీ ఫిల్మ్ యాక్సరీసే. ఓకే, అదే. సరే. Then I'll do one thing. నా వాచ్ కూడా యాడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నా glasses కూడా యాడ్ చేస్తాను. ఈ నెంబరే వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీరు కూర్చోండి. విల్ ఓపెన్ ఫర్ ద ఈవెంట్. We'll put the chairs. యా, cheers. నీకు మాల అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం హుషారు పెరిగింది. సంజయ్ గారు, ఉషశ్రీ, విపిన్ గారు, భాగవంత గారు, ప్లీజ్ ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు మీరు కూడా. ఉషశ్రీ గారు మీరేమి ఇస్తున్నారు? విపిన్ గారు. సో Q&A సురేష్ రెడ్డి గారు. సత్య గారు మేఘనాథ్ సార్ స్టార్ట్ చేయండి బాగా. సో ప్రొడ్యూసర్ గారు అన్ని ఇచ్చింది ఒకైతే ఇది అది ప్రాపర్టీ, అది అలాగే ప్రాపర్టీ కాబట్టి అది ఓకే. పర్సనల్ గా మీ వాచ్ తీసిచ్చారు, పర్సనల్ గా మీ కలగడుపు వాడుకుంటూ ఉన్న కలగడుపు కూడా ఇచ్చారు. అసలు ఆ వాచ్ ఎప్పుడు ఎక్కడ కొన్నారు, ఆ స్పెక్ట్స్ ఎక్కడ కొన్నారు, ఫస్ట్ దానికి ఏం చెప్పండి, దాని ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉందండి. నేను కొన్నాను గురించా? మీరు వాచ్ ఇచ్చారు కదా, ఇది జీ షాక్ అండి, జీ షాక్ వాచ్. ఎక్కడ కొన్నానంటే జీవిక మాల్లో కొన్నాను, హైదరాబాద్. సార్ ఓహో మీరేంటి దుబాయ్లో అవేం కొనలేదండి, ఇదేమో ఐ థింక్ ఆన్లైన్ లో కొన్నాను. ఇది ఏదైనా ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్స్పెన్సివ్. జీ షాక్ ఎక్స్పెన్సివ్ సార్, మరి అంటే చార్మినార్ బ్యాచ్ ఇంట్లో అడగడం సడన్ గా ఇచ్చేసేమంటే అంటే ఏదో బాగా అనిపించింది, ఏదో అలా
ఇవ్వాలనిపించింది చేశాను అంతే. బికాస్ ఫిల్మ్ సక్సెస్ చేసినందుకు ఏదో మేబీ నా తరపు నుంచి ఏదో కొంత. ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ అంత కష్టపడ్డారు, ప్రొడ్యూసర్ ఎంత కష్టపడ్డారు, అలాగే మీరు కూడా అంత పర్సనల్ గా తీసుకుని మొదటి నుంచి చూస్తున్నాను ఈ సినిమా ప్రమోషన్ విషయంలో కానీ బాగా కష్టపడ్డారు. నిజంగా ఇది థియేటర్లో చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే అందరూ కొన్న ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూటర్ సేఫ్ కమిషన్ కూడా కొన్ని చాలా చోట్ల వర్కౌట్ అయిన బ్రహ్మాండంగా ఇట్టింది. ఎందుకు అది ప్రొజెక్ట్ కాలేదు ఈ సినిమాకి అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? ఎందుకు అది ఎక్కువ ప్రొజెక్ట్ కాలేదు, కమర్షియల్ గా బిగ్ హిట్ అనేది అది ఫోకస్ కాకపోవడం కారణం ఏంటి అనుకున్నాను. అది నాకు కూడా అది ఉండిందండి, అదే క్వశ్చన్ ఉండింది. బికాస్ మీరు అన్నదే ఎక్కడ చూసినా కూడా వెరీ పాజిటివ్ ప్రొడక్ట్ సేల్ వైజ్ అదంతా కూడా అంత చేసి మేబీ అది ఎందుకు అంటే నెక్స్ట్ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, కొంచెం దాన్ని ఎక్కువ కృషి చేయాలో లేకపోతే ఎక్కడో ఆ చిన్న పట్టిక రాయాలని నాకు కూడా అనిపించింది అది. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ హైయెస్ట్ గ్రాసర్ నాకు ఇది ఇప్పటి వరకు హైయెస్ట్ గ్రాసర్ ఎవ్రీ బిజినెస్ దాంట్లో. సో ఏమో నెక్స్ట్ టైం జాగ్రత్త తీసుకున్నాను. మీరు కొంచెం కృషి చేయండి, మీరు మెయిన్ అంటే సినిమా కమర్షియల్ సక్సెస్ వేరు, రివ్యూర్స్ రాయడం రివ్యూర్. ఆ మధ్య రివ్యూల మీద కూడా మీరు బాగా కొంచెం ఘాటుగానే స్పందించారు. అంటే రివ్యూకి వచ్చిన దానికి ప్లస్ కమర్షియల్ సక్సెస్ కి వేరియేషన్ ఉంటుంది. సో ఈ సినిమా దానివల్ల మీకు మైనస్ అయిందని మీరు ఏమైనా భావిస్తున్నారా? ఖచ్చితంగా మైనస్ అయిందండి. ఆబ్వియస్లీ లేకపోతే అసలు నేను మాట్లాడమని కాదు కదా. దాని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, బట్ దాని ఎఫెక్ట్ మించి మౌత్ పబ్లిసిటీ లేకపోతే జనాలు మాట్లాడుకునేది ఎక్కువ అవడం వల్ల ఇప్పుడు అంటే మన వాళ్ళందరూ హ్యాపీ వాచ్లు ఇవన్నీ పెట్టగలను లేకపోతే సో డెఫినెట్గా ఎఫెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అంటే నేను కూడా ఎందుకంటే మళ్ళీ నేను మాట్లాడాల్సి వచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్పాను కూడా క్లియర్గా. అంటే 80% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ లైక్ చాలా మంది అంతే పాజిటివ్ ఉంది, 20% అంటే ఇంత డిఫరెన్స్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయను. జనరలీ చాలా సినిమాలు జరుగుతుంది, నేను అది సరే నేను యాక్సెప్ట్ చేసేస్తాను, చాలాసార్లు యాక్సెప్ట్ చేసేస్తాను. బట్ ఈ విషయంలో ఈ సినిమా విషయం యాక్సెప్ట్ చేయాలనుకోలేదు. దానికైతే నా లాస్ట్ ఈ సినిమా నిజంగా రిలీజ్ అయ్యి 1 month కూడా కాలా. సో 1 month లోపే ఇంత హిట్ సినిమాని ఓటీటీలో రావడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్? యాజ్ ఏ హీరోగా ఏం చెప్తారు? సార్ యాక్చువల్లీ అంటే ఐ థింక్ మనం అక్కడి నుంచి మూవ్ అయిపోయాము ఈ డిబేట్ నుంచి. ఒకటి ఏంటంటే ఒకటి పుష్ప వచ్చింది, పుష్పతో థియేటర్స్ అన్ని కూడా ఫుల్ అయిపోయి మాకు ఒక 2 weeks విండో దొరికింది మంచిగా. ఆ 2 weeks విండోలో ఆబ్వియస్లీ ఫిల్మ్స్ ఆల్వేస్ 2 weeks 3 weeks మ్యాక్స్ నడుస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ 2 week విండో మాకు బాగా దొరికింది. అయితే పుష్ప వచ్చిన తర్వాత మాకు పుష్ప అంతర్గత కమర్షియల్ హిట్ అవ్వడం వల్ల మాకు థియేటర్స్ దొరకలేదు. సో అయితే టైమింగ్ బాగానే ఉంది అనిపించింది. అంటే దీనికంటే నా ముందు కొంచెం బాధాకరమైన విషయం అది కృష్ణమూర్తి జరిగింది. బట్ నౌ ఐ థింక్ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్. కొంచెం బెటర్ కాదు, 2 weeks ప్రాపర్ విండో 4th week లో వస్తుంది. ఇప్పుడు 28 days అయిపోయింది. యాజ్ పర్ మార్కెట్ స్టాండర్డ్ సార్ మీరు చెప్తారా? యాజ్ పర్ అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు బయట కూడా మనకి స్క్రిప్ట్ నుంచి థియేటర్స్ ఏం దొరకలేదు కదా. బట్ బాగానే గుడ్. Hi, Taruna from NTV. My question to Satyadev garu. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న యాక్సెసరీస్ మనం చూస్తున్నాం. ఒక సీన్ లో యాక్సెసరీ వేసుకుంటే దాంట్లో ఒక ఎమోషన్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఏ యాక్సెసరీతో మీకు ఎక్కువ ఎమోషన్ కనెక్ట్ అయింది? ఇట్ క్యాన్ బి చైన్, వాచ్ కావచ్చు, అక్కడ ఉన్న డిఫరెంట్ యాక్సెసరీస్ కావచ్చు. ఇందులో నాది నేను ఇప్పుడు పెట్టిన నాది అందుకనే పెట్టా. యాక్చువల్లీ మిగతా వాళ్ళని ఇది సునీల్ గారు కొన్ని, ధనంజయ్ కొన్ని, ఇప్పుడు లైక్ బటర్వాచ్ ఐ థింక్ ఇది సునీల్ గారు అనుకుంటా. బట్ లుక్స్ వెరీ గుడ్. నాది అంటూ స్పెసిఫిక్ గా లేదు, బట్ నాదైతే ఆ సూట్ కేస్ ఆ బ్యాగ్ చిరిగిపోయింది. ఆ బ్యాగ్ సో ఎదురైతే డబ్బులు తీసుకొస్తాను, ఎదురైతే డబ్బులు ఆ సూట్ కేస్ గురించి చెప్పండి. అంటే అది మీ ఫేవరెట్ బ్యాగ్, ఫేవరెట్ సూట్ కేస్? అదే ఆయన ఫేవరెట్ చెప్పారు కాబట్టి ఫేవరెట్ ఆయన ఫేవరెట్ బ్యాగ్ చిరిగిపోయింది. సో అందుకే పెట్టలేదు. ఓకే. మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, ఎప్పుడు మూవీ టైంలో ఫుల్ ప్రమోషన్స్ లో ఉంటారు, బయట కనిపిస్తారు, మీడియాతో మాట్లాడతారు. కానీ నార్మల్ డేస్ లో మీ నుంచి రీల్ రాదు, మీ నుంచి యూ డోంట్ డూ యువర్ ఓన్
AR and all. ఎందుకు why you are so disconnected ఆ టైంలో హోల్ డే అంటే మిగతా టైం ఏం చేస్తారు మీరు? టైంలో సినిమా చేస్తుంటానండి, సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ప్రమోట్ చేస్తూ ఉంటాను. సినిమా టైంలో సినిమా షూటింగ్ లో ఉంటారు, ప్రమోషన్స్ చేస్తారు, మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ అంటే నేను ఎక్కువ నాట్ అంటే లైక్ ట్రావెల్ చేస్తారా ఆర్ యు హావ్ సమ్ హాబీస్? ఆనెస్ట్ గా సినిమా తప్ప నేను చేయనండి. అంటే కథలు వింటాను, షూటింగ్ చేస్తాను, లేదంటే ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. నేను ఈ మధ్య ఓకే అయితే మనం ఇది కాకుండా వేరే చేయాలని నేను కూడా అనుకున్నాను. ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవన్నీ అంటారా, ఐ థింక్ నాకు హ్యాండిల్ కూడా సరిగ్గా రాదు. ఇప్పుడు మా కేర్ కూడా అదే అంటారు, సినిమా ఒకటే కాదు డైలీ మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం, ఏం తింటున్నాం, అవన్నీ కూడా ఫోటోలు పెట్టాలంటే అవన్నీ ఏడబెడతాం, ఎందుకంటే సినిమా ఒకటి చేసుకుంటాం అని చెప్పి అనుకున్నాను. బట్ ఐ థింక్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ మేక్ షూర్ ఐ బి మోర్ యాక్టివ్. అదే లాస్ట్ టైం కూడా నేను స్టేజ్ పైన చెప్పాను, ముందు తాపలో ఉండేది, ఇప్పటి నుంచి అందుకే కమింగ్ మోర్ అండ్ టాకింగ్ మోర్. So we are expecting more content from you. Absolutely. The next 1 year, whatever I signed, and the next film which is going to come out full bottle. ఇంకొక వారం రోజు షూటింగ్ ఉంది. అది కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే ఆ సినిమా కూడా బయట వస్తుంది. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ మాస్ ఎంటర్టైనర్ అది కూడా. సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు దట్. సత్య వెంకటరెడ్డి అండి. నమస్తే. మీ సినిమాలో అంటే మంచి టాక్ వచ్చింది, కానీ రివ్యూస్ వల్ల పోయింది అనుకుంటున్నారా మీరు సినిమా ఏమన్నా? నేను పోయింది అనుకోవట్లేదండి, సినిమా పోయింది అనుకోవట్లేదు. వాటెవర్ మాకు ఇంకొంచెం ఎక్కువ సక్సెస్, కమర్షియల్ సక్సెస్ రావాల్సింది ఆగింది అనుకుంటానండి. అంటే December 20th మళ్ళీ ఆహారం రాబోతుంది, కాకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ చాలా సినిమాలు దాదాపు 5 సినిమాలు థియేటర్లకు వస్తున్నాయి కదా, సినిమా థియేటర్స్కి వస్తున్నాయి. సో ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు అది? అది ఆయన చెప్తారు. తెలియని ఆడియన్స్ అనుకుంటారు, ఓటీటీ ఆడియన్స్ ఓటీటీ ఉంటారు, థియేటర్ ఆడియన్స్ అనుకుంటారు. అసలు కంపారిజనే లేదు. అంటే సినిమా బాగుంటే చూస్తున్నారు సోషల్ మీడియాలో కూడా, లేకపోతే దాన్ని కూడా చూడని పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు, ఎగ్జిస్టింగ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కంపల్సరీ కొత్త సినిమా, శుక్రవారం కొత్త సినిమా వచ్చింది అనేది కంపల్సరీ చూస్తారు. నేను ఇవాళ నాకు నచ్చిన సినిమా ఒక సినిమా ఏదైనా వస్తుంది అనుకుంటే కనుక ఓటీటీలో దానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయాలంటే ఆ రోజు నా దగ్గర 199, 299 నా దగ్గర ఉంటే కనుక ఆ సినిమా చూస్తాను, లేకపోతే 4 రోజులు ఆగి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని చూస్తాను. బట్ ఎగ్జిస్టింగ్ సబ్స్క్రైబర్స్ డెఫినెట్గా సినిమా చూస్తారు. కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ని మీరు అటెంప్ట్ చేయాలి అంటే కనుక మీరు ఏమేమి జిమ్మిట్లు చేయాలో అవన్నీ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. దానికి కూడా సబ్స్క్రైబర్స్ దానికి ఉన్నారు, దీనికి కూడా సబ్స్క్రైబర్స్ దీనికి ఉన్నారు. తెలుగుతో పాటు తమిళ్ ఇంకా మిగతా లాంగ్వేజ్ అక్కడ దాంట్లో కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. తమిళ్ ఇంకా నెగోషియేషన్స్ జరుగుతున్నాయండి. సత్య గారు, ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ తెలుగు దోపిడీ చేశారు, ఇప్పుడు ఇవ్వడానికి ఏం లేవు తమిళ్కి. పుష్ప చూసారా సార్? కలెక్షన్స్ దూసుకుపోతుంది, వరల్డ్ మొత్తం ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీ హిస్టరీ మార్చేసింది కదా, చూసారా? ఎలా అనిపించింది? అయ్యో నేను చూశానండి, చూడడం ఎలా ఉంటాం ఇప్పటివరకు అదిపోయింది. అంటే డెఫినెట్లీ దాని గురించి నేను ఏం చెప్పగలను, నేను దాని నెంబర్సే మాట్లాడుతున్నాను కదా. ఇట్స్ క్రేజీ ఫిల్మ్ అండ్ అర్జున్ గారు, బన్నీ గారి పర్ఫార్మెన్సెస్ అందరూ మాట్లాడుతున్నారు. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఎందుకంటే తెలుగు నుంచి ఇంకో 1000 crores ఫిల్మ్, కలిగి బాహుబలి, RRR, తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు పుష్ప. సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఈ జోన్లో ఉన్నాను. అండ్ అందరం నేనే కదా, మీకు కూడా అంతే హ్యాపీ ఉంటుంది కదా. అంటే మీరు ఒకసారి గాడ్ ఫాదర్ విలన్గా చేయడం జరిగింది, కానీ తర్వాత ఏం లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కువ తమిళ్ లేదంటే కన్నడ ఇలాంటి వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు. అంటే మీలాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి సక్సెస్ అయ్యారు అంటే మీకు ఆఫర్ రావట్లేదా, లేకపోతే మీరే ఓన్లీ హీరోగానే చేయాలనుకుంటున్నారా? సార్ ఆఫర్ రాకపోవడం ఏం కాదు. బేసికలీ నేను చేసిందే జీబ్రా లాంటి ఫిల్మ్స్ చేయడానికి, లేకపోతే నెక్స్ట్ ఫుల్ బాటిల్ లాంటి సినిమాలు చేయడానికి. అంటే నా సినిమాలు నాకు ఉన్నాయి కదా, నేను అవి చేసుకుంటున్నాను. మధ్యలో ఎప్పుడైనా నాకు సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వచ్చినప్పుడు నేను అవి కూడా చేస్తున్నాను. సో అలా బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నాను. బట్ మెయిన్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ లేకపోతే వాట్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ నా హీరో సినిమాలు నేను చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చేశాను కాబట్టి ఇది ఆడింది అంటే. సో అంతే తప్ప రాకపోవడం అదేం లేదండి. అవన్నీ ఉంటానే ఉంటాయి. కొంచెం మన చాయిస్ కదా, మనం ఏం చేయాలనుకుంటాం, లేకపోతే మనకి ఏది కరెక్ట్ అని అనిపిస్తుంది కదా, ఆ స్పేస్లో ఉన్నానంటే. అంటే స్టోరీ చూసుకుంటారా లేకపోతే పెద్ద స్టార్స్ అని ఇలా ఆలోచిస్తుంటారు? స్టోరీ అండి, స్టోరీ.
స్టోరీ నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి ప్రాజెక్ట్స్? అదే నెక్స్ట్ ఫుల్ బాటిల్ Full bottle. మాస్ కంప్లీట్లీ బాబు ఆర్డర్ పెట్టాడు కాకినాడ బ్యాచ్ ఆ సినిమా రాబోతుంది ఒక వారం షూటింగ్ ఉన్నట్టు అది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఆయన ఇది యాంకర్ రాజేష్ ఫ్రమ్ టీవీ అండ్ సినిమా అయితే సూపర్, అందరికీ తెలిసిందే. చాలా బాగుంది. అంటే డిఫరెంట్ రోల్ చేయరా అన్నారు, దీంతో డిఫరెంట్ రోల్ చూపించారు. మా పాయింట్ ఏంటంటే అంటే దానికి ఒక 1 వీక్ ముందు ఒక సినిమా వచ్చింది, సో లక్కీ భాస్కర్. కొంచెం ఆ బ్యాక్గ్రాఫ్లో ఉండడం వల్ల దీనికి కొంచెం కలెక్షన్ తగ్గింది అని అనుకోవచ్చా? దానికన్నా ముందు రిలీజ్ అయితే ఇంకా కొంచెం బాగుండేమో అని అనిపించింది. ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే అంటే నీకు ముందు ఉన్నట్టు చెప్తా, వస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఆ సినిమా మా ప్రొడ్యూసర్స్ చూశారు, నేను చూశాను, లక్కీ భాస్కర్ మా డైరెక్టర్ అందరూ చూశారు. దానికి సినిమాకి సంబంధం లేదని చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం. కానీ చూసిన తర్వాత చాలా మంది అన్నది ఏంటంటే ఇది కానీ లక్కీ భాస్కర్ అంటే ముందు వచ్చుంటే ఇంకా బాగుండేది అనే మాట అయితే నేను చాలాసార్లు విన్నాను, అంటే జనరల్ ఆడియన్స్ అన్నమాట. అది ఎంత ఇంపాక్ట్ అయిందని నాకు తెలియదు, కానీ జనాల ఫీడ్బ్యాక్ అయితే అది ఉంటుంది, ముందు వచ్చేయాల్సిందేమో అని. బట్ అది కథలు రెండు వేరు. ఫీడ్బ్యాక్ విన్న తర్వాత మీకే అనిపించిందా కొంచెం అది ఏం చేయగలమంటున్నాను? అదైతే ఆల్రెడీ సినిమా నవంబర్ 22 రిలీజ్ అయిన తర్వాత 23 చెప్పారు, ఇప్పుడు నేను సినిమా ఆపలేదు కదా. సో అది ఓకే ఫైన్, వచ్చుంటే బాగుండేది అన్నది ఎప్పుడైనా ఉంటుంది కదా. అని ఇప్పుడు నవంబర్ 22 తర్వాత వచ్చిన కూడా అదే టాక్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకే సమ్ టైమ్ ఇప్పుడు బ్యాంక్ మంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్యాంక్ ఫిల్మ్ అనుకున్నాము, అది లక్కీ భాస్కర్ ముందు వచ్చింది. సినిమా కథనం అంతా ఓన్లీ హీరో, 2 సినిమాలు బ్యాంక్ ఒకటే, అక్కడ వరకు కొంత సిమిలారిటీ ఉంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఇస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్. మన మాసి కమర్షియల్ అంటే అదొక చిన్న బయోపిక్ స్పేస్, ఒక స్పేస్ ఉంటుంది. బయోపిక్ కాదండి, ఐ మీన్ ఒక అది డిఫరెంట్ స్పేస్. బట్ వినడం అయితే విన్నాను, చాలా మంది అన్నారు ముందు వచ్చి చాలా బాగుంది కదా. అండ్ పుష్ప చూసుకుంటే బిగ్గెస్ట్ హిట్ అందరికీ తెలిసిందే. దాని తర్వాత చిన్న ఇష్యూ వల్ల చాలా ఇన్సిడెంట్ జరిగాయి అండ్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం అల్లు అర్జున్ గారిని పరామర్శించడం జరుగుతుంది. సో మీరేమైనా కలగడం జరిగింది? నేను కలిసాను. యాక్చువల్గా 20th రిలీజ్ చేయబోతున్నారు కదా, ఆల్రెడీ హెచ్డీ క్వాలిటీతో పైరసీ సెట్స్ ఉంది, హైపర్ఫామ్ లాంటి సైట్స్ ఏ సినిమాలు లేవండి? ఉన్నాయి, కానీ దాని ఎఫెక్ట్ మీ మీద ఏమైనా పడుతుందా? చాలా మైనర్ అండి, చాలా మైనర్. థియేట్రికల్ 4th డే నుంచి హెచ్డీ తిరుగుతుంది మార్కెట్లో. ఇప్పుడు ఏంటంటే అనౌన్స్ చేసింది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ బౌన్స్ అప్ అవుతుందేమో తప్పితే రైట్ ఫ్రమ్ ద డే 4 ఆఫ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ ద వర్షన్స్ ఆర్ రెడీ. ఐబొమ్మ అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు, అన్నిట్లో రెడీగా ఉంది. మీకు ఇప్పుడు లిస్ట్ చెప్పాలంటే కనుక సాయంత్రం అయిపోద్ది, నేను వరుసగా సినిమా లిస్ట్ చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటే. బట్ ద ఇంపాక్ట్ విల్ బి వెరీ మైనర్. సత్యదేవ్ గారు, కేటీ అండి, అవునండి. అంటే మనకి మూవీలో ఏమైనా సీన్స్ డిలీట్ చేసింది, ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు ఓటీటీలో ఏమైనా యాడ్ చేయడం జరిగిందండి? లేదండి, లేదు. యాజ్ ఇట్ ఇస్ సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ అంటే ఏం డిలీటెడ్ సీన్స్ మళ్ళీ అవి దాంట్లో యాడ్ చేయడం అనేది జరిగింది? ఏం లేదండి. అంటే మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అసలు రిలేటెడ్ సీన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కానీ బట్ అవి మాకు వద్దనుకుని కట్ చేసాము ముందు నుంచి కూడా. సినిమాకి సంబంధం అంటే ఆ ఫ్లోలో ఇవ్వట్లేదని. సో అవి డజంట్ మేక్ ద ఫైనల్ ప్రొడక్ట్. అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు కాంటెస్ట్ ఏదో పెట్టారు, సో విన్నర్స్ ఎలా మరి ఇవన్నీ కూడా గిఫ్ట్ అని వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారు, ఆ ప్రైజెస్ ఎట్లా తీసుకోవడం వాళ్ళకి పాసిబిలిటీ ఉంది? ఆహా వాళ్ళు చెప్పు. నేను సబ్స్క్రైబ్ చేస్తానండి ఇప్పుడు వెళ్ళి. అంటే ఆల్రెడీ నేను సబ్స్క్రైబ్ ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు కాదు నేను ఆకి ఎప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ అండి. సో అప్పుడు నాకు ఏమో లేదు, ఏదో బాగుందని తీసుకున్నాను. సారీ మీరు ఏదో చెప్తారు, ఎలా వస్తాయి ఆన్సర్ చేస్తాను. అది ఇంటర్నల్గా కాంటెస్ట్ రన్ చేస్తామండి. వాళ్ళ ఎంటైర్ డేటాబేస్కి సంబంధించిన మొబైల్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా మన దగ్గర ఉంటాయి. ఆ మొబైల్ నెంబర్స్కి మన టెలికాలింగ్ పీపుల్ ఇచ్చేస్తారు, కాల్ చేస్తారు. సత్యదేవ్ గారు, హలో అండి, సునీల్ ఫ్రమ్ వైబ్రెంట్ టీవీ. సో సక్సెస్ఫుల్ సినిమాస్ వచ్చిన తర్వాత వాటి ఫ్రాంచైజ్ ఫిల్మ్స్ కూడా ప్లాన్ చేస్తారు, పార్ట్ 1, పార్ట్ 2. అండ్ దీనికి కూడా ఒక ఓపెన్ ఎండింగ్ ఉంది క్లైమాక్స్. సో పార్ట్ 2 స్టార్ట్ చేసి ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? ఎనీ ఐడియా?
లేదండి, ఫస్ట్ సినిమా స్టార్ట్ అవుతున్నప్పటి నుంచి అది పార్ట్ ఉండాలని ఒక మీరు సినిమా చూసారు కదా. ఇప్పుడు నేను వాల్ట్ లోపలికి వెళ్తాను కదా, వాల్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నాది ఒక షార్ట్, నా సజెషన్, నా ఐ షార్ట్ ఉంటుంది కదా, నేను కేర్ఫుల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే వాడు యాక్చువల్లీ వీళ్ళు లుకింగ్ అట్ అదర్ వాల్ట్స్ ఆల్సో. హిడెన్ డీటెయిల్స్ అవి కావాలని ఉద్దేశము, అంటే ఆబ్వియస్గా పెట్టినవి కాదు, అంటే ఇప్పుడు అండర్లైన్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఏం కాదు, అవన్నీ కూడా కావాల్సిన సినిమాలు పెట్టినవి. సెకండ్ పార్ట్ 2కి ముందు నుంచి కూడా ఉంది, బట్ అంటే ముందే పార్ట్ 2 ఉంది అని చెప్పడం మనకు ఎందుకులే, లెట్స్ ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్, మనం ఈ సినిమా పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాము, అంతా బాగుంటే పార్ట్ 2 వెళ్దాం అన్న కాన్సెప్ట్. సో ఈరోజు బాగుంది కాబట్టి పార్ట్ 2 మేబీ నా ఫిల్మ్స్ అయ్యాక ఫిల్మ్స్ అన్న ఫిల్మ్స్ డైరెక్టర్ గారు కూడా కొంచెం సైన్ చేశారు, అవన్నీ అయిపోయాక మేబీ దట్స్ ఫర్ షూర్ ఉంటుంది గ్యారెంటీ. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ సత్య గారు, దిస్ ఇస్ ఆని ఫ్రమ్ తెలుగు సందేహం. సో ఆహా టీమ్కి మీకు ఒక కామన్ పాయింట్ ఉంటుంది, అదే కంటెంట్ విషయంలో. కంటెంట్ అనేది ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది, మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే స్క్రిప్ట్స్ కూడా. సో మీరు చెప్పినట్టు కమర్షియల్గా హిట్ కాకపోయినా మీ స్టోరీస్ అన్నీ కూడా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కి చాలా రీచ్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ సినిమాస్